କାଲି ଏଣ୍ଡର ଯୋଉ ଟପିକ ଥିଲା ତ ସେଇଟାକୁ ଆଉ କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। କାଲି ଯୋଉ ଟପିକ ଆମେ କରୁଥିଲେ ହଁ ହଁ କାଲିର ଯୋଉ ଥିଲା ଆହୁରି କିଛି କହିବାକୁ ଥିଲା ବି କହୁଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଯୋଉ ନିରନ୍ତର ସାଧନ ନିରନ୍ତର ସାଧନ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ମୁଁ କହିଥିଲି କହିବା ସାରେ କାଲିକା ସବଜେକ୍ଟ ଯାହା ଟିକେ ଅଧୁରା ଥିଲା ସେ ତ ବହୁତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଆଫେକ୍ଟେଡ ପଡିବ ସେଟା ଆଉ ବାକି ତକ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଯୋଉ ନିରନ୍ତର ସାଧନ ଉପରେ ତ ଅଧିକାଂଶ ମତ ରହୁଛି କହିବା ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା କରିବା। ପୁଣି ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନ ମୁନି ସମାଜର ସାଧନ ସରଳ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭଲ ଟପିକଟା ହୁଏତ କମିଂ ଇଏରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଅନେକ ମୁନିଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ନିରନ୍ତର ସାଧନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନିରନ୍ତର ସାଧନର ଉପାଦେୟ, ନିରନ୍ତର ସାଧନ କିପରି ହେଇପାରିବ, ତାର ସୋର୍ସ ଅଫ ଆସ୍ପେକ୍ଟ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଆଉ ନିରନ୍ତର ସାଧନରେ ମୋର ଭୂମିକା ଥିଲା କ'ଣ ସବୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି। ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାନକୁ ଆଣି ରଖିଥିଲି। ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଏକ୍ସଟେନସନ କରିବା, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ କରିବା। ଚିନ୍ତା କରୁଛି ନିରନ୍ତର ସାଧନର ଆଉ କୋଉ କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା। ନିରତେ ରହି ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗେ। ନିରତେ ରହି ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗେ। ନିରତେ ରହି ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗେ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ, ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନିରତ ମାନେ ଆଜି ରହିବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ କାଲି ନଥିବ, ତାହା ନୁହେଁ। ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ମାନେ ଜଣେ ଗୁରୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିରତେ ରହି ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ଜଣେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ଆମର ମୁନି ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହଳ କଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ। କାଳେ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ହଳ କରିଦିଏ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର, କାଳେ ମୁଁ ସମାଧି ହେଇପାରିବି, କାଳେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇପାରିବି। ଇଏ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, ଦିନକୁ 4 ଥର ଝାଡ଼ା ଯାଏ, 5 ଥର ଝାଡ଼ା। ସେଠୁ ଯାଇକି ହଳ କଲା। ହଳ କଲା ପରେ ଦେଖିଲା ସେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ 5 ଥର ଦିନକୁ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛି। ଆଉ ଇଏ ସେଠୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଜାଣିପାରିଲା ପରେ ସେଠୁ ନିରତ ଛାଡ଼ିଗଲା। ନିରତ ଆଉ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ନିରତ ରହି ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ, ଆଗେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ କିଏ। ଖାଲି ଯେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଗଲେ ମୁନି ସମାଜରେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ ଯେ ତୁମେ ନିରତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ତା
तापर सेंटेंस देखंतु लेखा है निर्मल भक्ति जोग मार्ग। जदि साधु संग करिवो तार भक्तिटा कोठी रही से साधु संग बा जे जोग शिक्षा दउछि तुमको निर्मल भक्ति जोग मार्ग। जदि जोग कथा से कहउथिबो पुणी जोग माने निर्मल भक्ति सेतिरा आउ किछि मिसी नथिबो। निर्मल माने परिष्कार पूरा से परिष्कार भावरे आत्मज्ञान कथा कहउथिबो जोग कथा कहउथिबो निर्मल भक्ति जोग मार्ग। केवल जोग मार्ग रे भक्ति थिबो बा जोग कथा कहउथिबो ताहले जानिबो से साधा। आ जोग व्यतिरक आउ कोन जदि की कहला इ हळ कला जाईके जेतले हळ कला ता बिलरे मना कलानी अरे तू तो आसु जोग शिक्षा को मो बिलरे हळ करछु काई तार फायदा उठला दैवात केमजे जना पड़ी गला ये झाड़ा ये मु तो आसले एडमिशन करिया पे मो डिसेंटली भलो पे ये तो जोग शिक्षा को तो 4 थर 5 थर झाड़ा जाउची दिन मु भलो केम हळ छाड़ीला दौड़ला निर्मल भक्ति और रहिला कह जाए साधु जे मलय पवन साधु जे मलय पवन काठ को करई चंदन काठ को चंदन करि पारथियो जे मलय पवन बाजिले जेंति काठ चंदन हो जाए चंदन रे चंदन काठर मलय आसे एठी एठी उदाहरण काठ भली जिनसटा से चंदन पर रूपांतरित करि पारियो जो साधु हाथ मारिले भी रोग भल हो जाए सी होचे साधु। साधु के जी जोग मार्ग रे निरंतर भाव रे थिबो केवल जोग कथा कहथि जोग व्यतिरक किछि कहू नथिबो ताहले सी जानिबो जने प्रकृत साधु प्रकृत गुरु जे गुरु जाने वेद तत्व आत्मज्ञान रे सदार जे वेद तत्व जानी थिबो आत्मज्ञान रे रत थिबो आत्मज्ञान कथा कहथि रत माने आत्मज्ञान कथा कहथि आ वेद तत्व कहथि जानिबे से होचन सद्गुरु उत्तम गुरु। तेणु एठी निरंतर साधन निरते रही साधु संगे जदि तुम साधु संगे निरते रही पारिबो निरते माने प्रत्येक दिन साधु सहित थिबो काय मनोवाक्य रे थिबो साधन रे थिबो आउ कोठी मन रखिथिबो ना निर्मल भक्ति जोग मार्ग रे थिबो प्रत्येक दिन साधन करूछि निर्मल भक्ति आउ किछि करू नथिबो आ मु जोग करिवे सने एक्सरसाइज करिवे जाईके मोर डायबिटीज भलो पाई मुझे आ गुटे औषध खाइबे ठीक अछि औषध खाइबा ପାଇଁ କିଛି मना नाही किंतु औषध रे जेति मानसिक स्थिति रहिबा कथा न रहो ताकू कन्वर्ट कर कल्पना रे ही डायबिटीज अछि कल्पना रे ही रोग अछि कल्पना रे ही औषध अछि तेणु निर्मल भक्ति जदि रहिला तुम जोग मार्ग रे जानिबो तुमे ठीक हे पारे तुमे निरत माने एठी कोन साधु संग माने एई जो सत्संग रे निरते रुह निरत माने प्रत्येक दिन रुह प्रत्येक दिन माने जेते बेले हमें साधन ए जो प्रणव करूछु बा सत्संग करूछु से दिन गुडी को तो नोट कर रख जे आज शनिवार अछि माने शनिवार मु रहिबो रविवार अच्छी माने रविवार रही जिते काम थे तुम बंद करी एथिरे शामिल
ଦେଖିବ ତୁମେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କର ମାଇଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଶନିବାର ରହିବି ରବିବାର ରହିବି ତୁମର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଥିବ ଆସିବ ନା ବ୍ୟାରିୟର ଆସିବ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସେଇଦିନ ହିଁ କାମ ଦେଖେଇବ ତୁମେ ଫିକ୍ସ କର ସିଏ ଫିକ୍ସ କରିବ ଡେଷ୍ଟିନି ବା ପ୍ରକୃତି ତୁମକୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଶନିବାର ତ ଏ କହୁଛି ମୁଁ ଫିକ୍ସ କଲାଣି ମୁଁ ସବୁଦିନ ଶନିବାର ରହିବି ରବିବାର ରହିବି ତେଣୁ ତମକୁ ଅପସନ୍ ଦବ ଆଣିକି ଅଫର ଦବ କ'ଣ ଅଫର ସବୁ ତମର ଯୋଉ କାମ ନ ହେଇଥିବ ସେଇ କାମ ସେନ ସିଏ ଡାକିବ ଧରାଯାଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ଜମି କିଣିବାର ଅଛି ବା ଜମି ବିକିବାର ଅଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିବ ଭଦ୍ରଲୋକ ବା ଯୋଉ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତମକୁ ଡାକିବେ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଠି ବସିବା ସେ ଜମି ବାବଦରେ କଥା ହେବା ତୁମେ ଫିକ୍ସ କରିଛ ଶନିବାର ମୁଁ ଏଠି ବସିବି 10:35 ସେ 10:35 ଡାକିବ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନିରତେ ରହି ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ପା ଏଠି ତ ନିରତେ ରହିଲନି ତମେ ପୁଣି ଯିବ ଯଦି ସେପଟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ତମକୁ ଟାଣୁଛି ମୁଁ ସେଠି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବି କି 2 ଲକ୍ଷ ପାଇବି ତାହେଲେ ତମେ ସେଠି ଯିବ କାଟିଦେଲ ଏଠି ସାମିଲ ହେଇଗଲ ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷ ସଫଳ ହବ ସେ ମାୟା ଇଲୁଜନ ଭାବରେ ସେ ଡାକିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଡାକିଛି ତୁମେ କେତେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛ କେତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଡିଟରମିନେସନ ଅଛ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଅଫର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ ମାୟାରେ ନା ସେ ଜମି ନେବ ନା ତୁମକୁ ସଫଳ କରିବ ସେଠି ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ମିଟିଂ ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଯୋଉଦିନ ନିରନ୍ତର ସାଧନରେ ରତ ରହିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉପାଦାନ ଆମେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଶନିବାର ରବିବାର ଫିକ୍ସ କରିଛେ ଏଇଟାକୁ ନିରନ୍ତର ସାଧନ ଭାବ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ମିଡ଼ିଆ ସବୁଦିନ ଆସିବ ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହବ ତା ନା ଯୋଉଠି ଯୋଉ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଯୋଉ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ନିରନ୍ତର ସାଧନ ସେତିକି ଆଟାଚ୍ କର ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ତୁମ ପାଇଁ ରେଗୁଲାର ହେଇଗଲା ନିରନ୍ତର ମନେ କରନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲ ଡିଟରମିନେସନ ହେଇଗଲା ନା ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଶନିବାର ରବିବାର ଯାହା ହେଲେ ବି ରହିବ ସେଇଦିନ ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ ଅଫର ଆସିବ ସେଇଦିନ ଜମି ବିକିବାର ଥିବ ଅଫର ଆସିବ ହ୍ୟାଲୋ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି 10:30 ବସିବା କ'ଣ ବସିବ ନା ଜମି ବାବଦରେ କଥା ହବ ତୁମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ 10:30 ବସ ସେଠି କ'ଣ କରିବ ଆଉ ଯଦି ସେଠିକି ଯାଉଛ ସେ ତ ମାୟା ଇଲୁଜନ ଜମି ହବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଜମି ଫାଇନାଲ ହବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାଉଛ ଇଲୁଜନ ଟାଣି ନେଇଗଲା ଲୋଭ ଆସକ୍ତି ଏଠୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ ନା ସଫଳ ହବ ନା ଏଠି ତୁମେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଦେଲ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିଛି ସେମିତି ତୁମର ଝିଅଟି ଅଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବିବାହ ହେଇପାରୁନି ତୁମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ ଶନିବାର ରବିବାର ରହିବ ସେଇଠି ସେ ଆସିବ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ମିଟିଂ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମିଡିଏଟର ସେ ଫୋନ କରି ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ କୁଣିଆ ମାନେ କାଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ରବିବାର ଦିନ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ ଆଉ ତୁମେ ନିଜେ ରହିଥିବ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଇଏ ତ ମାୟା ତୁମେ ଡିଟରମିନେସନ ହେଇଛ ଶନିବାର ରବିବାର ମୁଁ ରହିବି ସିଏ ପ୍ରକୃତି ତୁମକୁ ଆଉଟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ସତ୍ୟଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଦୃଢ଼ତାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବ ଗୋଟେ ବର ଠିକ କରିଦେବ ତମ ଝିଅ ପାଇଁ ତମେ ତ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଥିଲ ନା ସେଠୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଯିବ ଆରେ କ'ଣ କରିବି ଏ ତ କାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ଭଦ୍ରଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଆସିବେ ବର ଆସିବ କି ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ସବୁ ଆସିବେ ପିତାମାତା ସବୁ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ମୋ ଝିଅକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ
କୁହ କ'ଣ କରିବ ସେଠି ତମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ ମୁଁ ଶନିବାର ରବିବାର ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ରହିବି। ତୁମକୁ ଯୋଉଠି ଲୁଜ୍ ପଏଣ୍ଟ ତୁମର ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖାଦବ। ସେଇ ଜିନିଷ ତମେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉଟ୍, ଆସିଗଲେ କାଳଚକ୍ର ଆସିଗଲେ ଜଣ। ନା ସେ ବର ତମ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ନା ବିବାହର ହବ। କେବଳ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତୁମ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ଇଏ ସାଧୁ ସଙ୍ଗର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତୁମର ଚାଳ ଘର କରିଛ, ଦେଖିବେ ଘର ଗୁଡା ଛାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ମିଳନ୍ତିନି। ତୁମେ ଡାକି ଡାକି ଥକିଗଲଣି। ଚାଳ ଘର କେମିତି ଛାଯିବ? ସେ ସେଇଦିନ ଆସି କହିବେ ଆଜି ଆମେ ଶନିବାର ଅଛି, ଆମେ ଆଜି ଛାଇବୁ, କି ରବିବାର ଅଛି ଆଜି ଛାଇଦବୁ, ଉଠ। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ ତ ଫୋନ୍ ଧରି ଏଠି ବସିବା କଥା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା, ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ରହିବ। କ'ଣ କରିବ ଏଠି? ତାଙ୍କୁ ତ ମନା କରିପାରିବନି, କାରଣ ଯଦି ଥରେ ମନା କରୁଛ ସେ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଧରା ଛୁଆ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବ ତୁମେ? ତେଣୁ ଏଇଠି ବୁଦ୍ଧିମାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ତୁମେ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲ ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କର। ସେ ବର ନ ଆସୁ, ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦବ। ସୋମବାର ଆସିବ, ମଙ୍ଗଳବାର ଆସିବ, ବୁଧବାର ଆସିବ। ଯଦି ନ ଆସିଲା ନ ଆସୁ, ଯଦି ନ ଆସିଲା ନ ଆସୁ, କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସେମିତି ଏଠି ଜମି ବିକ୍ରି ହଉ ନ ହଉ, କ'ଣ ହେଇଗଲା? ତୁମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ ମୁଁ ଶନିବାର ରବିବାର ରହିବି ନା। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଟରମିନେସନ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ତୁମେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ନ ହଟିଲେ ତୁମେ ନିରନ୍ତର ସାଧନ ହେଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧନ, ଇଏ ଗୋଟେ କି ସାଧନ? ଇଏ ଯୋଉ ସାଧନଟା, ଏଇଟା କି ସାଧନ? ତୁମକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେଇବ ତୁମେ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିବ। ଏ ଯୋଉ ନିରନ୍ତର ସାଧନ, କଥା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବ ନିରନ୍ତର। ଶନିବାର ରହିବି ମାନେ ରହିବି, ରବିବାର ରହିବି ମାନେ ରହିବି। ଅନ୍ୟ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ବୁଲ, ଅନ୍ୟ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କର। ହାଟକୁ ଯିବ, କାହାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ, ଜମି ବିକିବ, କିଣିବ, ଅନ୍ୟ ଦିନେ କର। ଏଇଟା ହଉଛି ନିରନ୍ତର ସାଧନ। ଘର ଛା ନ ହଉ, କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଯାଆନ୍ତୁ, ଆର ରବିବାର ହବ କି ସୋମବାର ହବ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭଗେଇ ଦବ, ତାହେଲେ ସେ ତୁମକୁ ଆସିକି ଖୁସାମତ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଏଠୁ ହଟିଗଲ, ଗଲ। ତୁମେ ବସିଯାଅ ଚୁପ୍ ହେଇକିରି ସାଧନରେ, ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଦେଖିବ ସେ ତୁମକୁ ଆସି ଅନୁରୋଧ କରିବ, ଆଜ୍ଞା ଅମୁକ ଦିନ ଆମେ କରିବା। ସେ ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତୁମେ ସାଇନ୍ କରିବ, ସେଇଦିନ ଅଫର ଆସିବ। ସେଇଦିନ ଅଫର ଆସିବ। ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି, ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି, ପ୍ରତି ଲୋମ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ମୋ ଶରୀରକୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, କର୍ମକୁ ଏବଂ ଯୋଗକୁ ମିଶେଇକିରି, ମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାନରେ ତୁମକୁ କହୁଛି। ସେଇଦିନ ହିଁ ଅଫର ଆସିବ, ଆଉ କୋଉଦିନ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ମାୟା ଜଗତ, ସେଇଦିନ ନ୍ୟାୟ ଥିବ ବସିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ବସିବ। ସେଇଦିନ ସବୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଶନିବାର ରବିବାର ସବୁ ଯାକ କାମ ତମ ଥିବ, ପେଣ୍ଡିଂ ଥିବ। କାଟିଦିଅ, ବସିଯାଅ ଯୋଗ ସ୍ଥାନରେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣ। ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। 7 ସ୍ୱର୍ଗ ଅପବର୍ଗ, 7ଟା ସ୍ୱର୍ଗ ଯଦି ମିଳୁଥିବ ଗୋଟେ ପଟରେ, ଏପଟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥିବ, ଇଏ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଇଏ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମୋତେ ବି ଖୁମ୍ପି ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ, ମାନେ କେତେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିଲା ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ।
କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୀର୍ଘ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଟରମିନେସନ ମତେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲା ନେଇପାରିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବୁ, ସେ ଖରା ହଉ ବର୍ଷା ହଉ ଡ୍ରଟ୍ ହଉ ସାଇକ୍ଲୋନ ହଉ ଯାହା ହେଇଥାଉ ଯିବୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରବିବାର ସେଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଥିଲା, ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ହଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ହବ, ମୋର ଯେତେ କାମ ଥିବ ମୁଁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିବି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲି, ଯାହା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓପନ କଲି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। କେହି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଥିବି ସେଠି, ଦିନେ ଦିନେ ଦେଖେ କେହି ନଥିବେ, ଜଣେ ଥିବ କି ଜଣେ ଆସୁଥିବ ରୋଡ ଉପରୁ, ମୁଁ ପତାକା ଉଡେଇବାକୁ ବସେ। ଟାଇମ ମାନେ ଟାଇମ, ସେ ନ ଆସନ୍ତୁ, ଜଣେ ଆସିଲେ ବି ହବ, ନ ଆସିଲେ ବି ପତାକା ଉଡିବ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁନିଙ୍କର ଆସନ୍ତି ହଲି ଢଲି କଥା କହିକି ତାଲା ପକେଇକିରି ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରି ତାଲା ଖୋଲି ଏମିତି ସବୁ ଆସନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ ଟାଇମ ଦିଆଯାଇଛି, 10ଟାରେ ଓପନ ହବ, 10ଟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ତୁମେ 10:30ଟାରେ କାହିଁ ଆସିବ? ତୁମେ 11ଟାରେ କାହିଁ ଆସିବ? ତୁମେ 12ଟାରେ କାହିଁକି ଆସିବ? ତେଣୁ ସତ୍ୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲ ଧରି ଆସିଥାନ୍ତି ସତ୍ୟ ପତାକାର ମୂଳରେ ଦେବା ପାଇଁ, ଅନେକ ମୁନି ଆସନ୍ତି। କେତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ। ତେଣୁ ନିରନ୍ତର ସାଧନାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ, ଇଏ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ଉପାଦାନ ହଉଛି ନିରନ୍ତରେ ରହି ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ବା ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ରହିବା। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପାଦାନ, ଏଟାକୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତୁମେ ଫସିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଯତ୍ନ ତୁମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବ, ସତର୍କ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବ। କାହିଁକି ଆଜି ଅଫର ଆସିଲା? ଆଗରୁ ତ ଆସୁନଥିଲା। ଝିଅ ତ ଆସି 29 ବର୍ଷର ହେଲାଣି, ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ତମେ ତରବରିଆ ହବ ନା। ଏଇଟା ଉଠିକି ସେଠି ଯଦି ଯିବ କ୍ୟାନସଲ କରିବ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ନା ସେ ଝିଅ ବିବାହର ହବ ସେଦିନ, ନା ସେ ବର ତାକୁ ରାଜି। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମୁଠେଇକି ଧର ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମାର କେବେ ଲସ୍ ନ ହଉ। ଏତେ ଜୋର ମୁଠେଇକି ଧରିବା, ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତ ଗଲା। ଆତ୍ମା ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାଉ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ନା। ଯା ଭାବ ଯେପରି ଦେଖି ନାବ ମୁଦିଅ ଈଶଳଖି। ଯାହାର ଭାବ ଯେମିତି ସିଏ ନାବ ଧରି ବସିଛି, ନାଉରି, ସିଏ ସିଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ତୁମର ଭାବ କ'ଣ ଅଛି, ସେଇ ଭାବରେ ସିଏ ତୁମକୁ ନବ, ନୌକାରେ ବସେଇ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ସତର୍କତା ସହିତ, ହୁସିଆର ସହିତ ନିରନ୍ତର ସାଧନ ମାନେ ହିଁ ତୁମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମର ହଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ବସିବ। ଦେଖିବ ସେ ସପ୍ତାହ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନାର ସଂସାର ହେଇଯିବ। ଆର ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରବିବାରରୁ ଆର ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ନା କିଛି କ୍ଷତି ହବ, ନା କିଛି ନଷ୍ଟ ହବ। ବରଂ ତୁମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସଜାଡ଼ି ପାରିବ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ। ଆଉ ସଂକଳ୍ପ ନିଅ, ଦେଖିବ ସଂକଳ୍ପର ପରଦିନ ତୁମକୁ ସବୁ ଆସିବ, ବ୍ୟାରିୟର ଆସିବ। ସଂକଳ୍ପ ନେଇନ, ସେ ତ ଜାଣିଛି ସଂକଳ୍ପ ନେଇନି, ଆମେ କାହିଁ ବଡ଼ ଅଫର ରଖିବା, ଆମେ କାହିଁ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ଉଠେଇବା। ସଂକଳ୍ପ ଖାଲି ନିଅ, ଦେଖିବ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ନିରନ୍ତର ସାଧନ ପାଇଁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛ, ସଂକଳ୍ପ କରି ଶୁଅ, ମୁଁ ଉଠେ, ସାଧନ କରେ। ଦେଖିବ ସେ ତୁମକୁ ଉଠେଇଦେବ। ଉଠିଲା ପରେ ତୁମେ ଆଉ କିଛି ଭାବନା କରିବନି। ସେଜରୁ ଉଠିଗଲ, ଆତ୍ମଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ, ହେ ଆତ୍ମଦେବ, ହାତ ଟେକିଦେବ ଉପରକୁ। ସବୁ କିଛି ତୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତୁ ହିଁ ମୋର ସାଥୀ,
ତୁ ହିଁ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ତୁ ସବୁ କିଛି କରିବୁ, ତୋ ଉପରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବୁ। ହାତ ଟେକିଦେବ ଉପରକୁ। ଉଠିଲ, ବ୍ରସ୍ କଲ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗଲ, କାହା ସହିତ କଥା ହବ? ଯଦି ତୁମ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠିଲା, ତୁମ ସହିତ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଉଠିଲା, ତୁମ ସହିତ ଯଦି ପିଲା କାନ୍ଦିଲା କି ଉଠିଲା ପରିସ୍ରା କରିଗଲା, ତାକୁ ସେଥିରେ ଗଲା, ତୁମେ ନିଘା ଦେବନି। ଯଦି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନିଘା ନଥିବ। ଆରାମରେ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ, ବୁଝନ୍ତି କଥା, ଆରାମରେ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ତୁମେ ବ୍ରସ୍ କରିବ। ଖଡ଼ କରିବନି କିଛି, କାହାକୁ ଡାକିବନି, କାହା ସହିତ ପ୍ରାଇଭେଟ ଗପ ଗପିବନି। ଯଦି ତୁମେ ଉଠି ଯାଇଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠି ଯାଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ତ କହିବ, କ'ଣ କହିବ, ଆଜି ଅଭାବ ଏଇଟା ଅଛି ସେଇଟା ଅଛି, ତୁମେ ଶୁଣିବନି। ସେ ସମୟରେ ଆଳୁ ଆଣିବ, ପିଆଜ ଆଣିବ, ଗହମ ପେଷିବ, ତା କ୍ଷୀର ପଇସା ଦିଆଯିବ, ଅମୁକ ଦିଆଯିବ, ତୁମେ ସାଧନ ପରେ ପରେ ଏସବୁ ମନରେ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଏ ଜିନିଷ ନ ହଉ, ତୁମେ କାହାକୁ କିଛି କହିବନି, ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବ। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡ଼ା ସେଇ କିଛି କୁହନି। ଯଦି କିଏ ଆରମ୍ଭ କଲା, ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିବ, କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବନି। କେବଳ ବ୍ରସ୍ କରିବ, ଦାନ୍ତ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବ, ସପ ପକେଇବ, ଗନ୍ଥା ପକେଇବ, ବେଡ଼ସିଟ୍ ପକେଇବ, ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ। ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆତ୍ମା, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଆତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ଯିବି, ଚକ୍ରଭେଦନ କରିବି, ପ୍ରଣାମ କରିବି, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବି, ଖୁବ୍ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବି, ମଜବୁତ ଭାବରେ କରିବି। এই ଭାବନା ପୁରା ମାନେ ଜଗଡ଼ିକି ରଖିବ। ଆଜି ମଜବୁତ ସାଧନ କରିବ। ଆଜି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠିଛି, ଦାନ୍ତ ଠିକ୍ ସମୟରେ, ଦାନ୍ତ ଘଷିଲା ବେଳେ ବି ନିଜକୁ ଆତ୍ମଉଦ୍ଧିତ କର। ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ବସିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମଉଦ୍ଧିତ କର, ମୁଁ ଆତ୍ମ ବସିଛି, ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କଲି। ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏକ ଅଗ୍ର, ଏକ ଅଗ୍ର, ଗୋଟେ ରେସ୍। ସେଥିପାଇଁ କହିଛି, ଦି ଜଣ ଯଦି ଉଠିବ, କେହି କାହା କଥା କହିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ନୋଟ୍ କରିଥିବ, ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିଥିବ ନିଜ ଭିତରେ, ଘର ଭିତରେ, ଯେ ଯିଏ ଉଠିଲା କାହାକୁ କିଛି କହିବ। ବାସ୍, ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ସମୟଟା ବି ସାଧନା ହେଇଗଲା, ଜାଣ, ନିରନ୍ତର ଭାବରେ, ନିସ୍ତବ୍ଧ ଭାବରେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ସାଧନ। ଝାଡ଼ୁଟି ମାରିଦେବ, ସପଟି ପକେଇଦେବ, କାହାକୁ କିଛି କହିବନି। ଅନ୍ କରିବନି କେବେ, ସେତେବେଳେ କେବେ ବି ଫୋନ୍ ଅନ୍ କରିବନି, ଖୋଲିବନି, ରେଡ଼ିଓ ବଜେଇବନି, ଟିଭି ଲଗେଇବନି, କିଛି କରିବନି। ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କର, ପ୍ରଣାମ କର, ପ୍ରଣବରେ ଖୁବ୍ ଜୋର ମନ ଦେବ। ସେ ଶବ୍ଦରେ ଭିଜିଯିବ, ପୁରା ମିଶିଯିବ, ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ତୁମେ ଥିବ, ପ୍ରଣବ ଥିବ, ଶବ୍ଦ ଥିବ, ତୁମେ ଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଦି ରଖିଥିବ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ କରିବ। ମନ ରଖିବ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଯିବା ଭିତରେ ବି ଆସିପାରେ, ମନ ନେଇକି ଯିବ। ଧର ଗୋଇଠାରୁ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛ, ପୁରା ମନ ଦେଇକି ଯିବ, ଡେଇଁବନି। ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ଚାଲି ଯିବ, ମନ ଦେଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ଖୁବ୍ ଏକାଗ୍ରତାରେ କରୁଥିବ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ। ଏକାଗ୍ରତା ଯଦି ଅଛି ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଟାୟାର ଚକ୍ରଭେଦନରେ, ଆଉ ପ୍ରଣବରେ, ପ୍ରଣବ ସ୍ୱରରେ, ଆଉ ଶୋଭନରେ, ଜାଣିବ ନିରନ୍ତର ସାଧନ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ହେଇଗଲା। ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିବ ଆଜି ମୁଁ ସାଧନ କରିଛି, ତମକୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗିବ, କମ୍ଫର୍ଟ ପୁରା ଲାଗିବ। ସାଧନ କହିଦେବ କେମିତି କରୁଛ, ତୁମ ବଡିର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହିବ ଆଜି ସାଧନ ମୁଁ କେମିତି କଲି, କେମିତି ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଫିଟ୍ ଲାଗିବ, ମିଶିଯିବ ପୁରା।
ଶୁଭନରେ ମିଶିଯିବ, ପୁରା ମିଶିଯିବ। ସମୟ ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ, 3ଟାରେ ଉଠିଲ, ତୁମ ପାଇଁ ସମୟଟା ପୁରା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରହିବ। 2 ଘଣ୍ଟା, 2 ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଗଲା, 1.5 ଘଣ୍ଟା ସାଧନ ଗଲା, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଟିନ୍ ବ୍ରସ୍ ଗଲା, ସପ ବିଞ୍ଛିବାରେ ଗଲା, ଝାଡୁ ମାରିବାରେ ଗଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ତୁମକୁ। ଶୁଭନରେ ବହୁତ ବହୁତ ସମୟ, ମାନେ ଯେମିତି କାଗଜି ପୁରା ଚୁପୁଡ଼ି ଦଉ ନା, ପୁରା କିଛି ରହୁନି, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡରୁ ମାନେ ପୁରା ଧରିକିରି ବସ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶବ୍ଦ ନ ଭେଦିଛି ତୁମ ଭିତରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଆଲୋଚନା କର, ଆଣନି ଭିତର, ଆଣନି ଜମା ପାଖକୁ। ନିରଞ୍ଜନ ସରିଲା ପରେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର କହିବେ, ନିରଞ୍ଜନରେ ଯାଉ 1 ମିନିଟ, ନିରଞ୍ଜନରେ ଯାଉ 2 ମିନିଟ, ମୋର କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଟିଫିନ ବନେଇବି, ପିଲା ଯିବ। ଏ ଭାବନା ନ ଆଣ ସେତେବେଳେ, ଆଉ କିଛି ଭାବନା ନ ଆଣ, କେବଳ ନିରଞ୍ଜନ। ସାଧନ କରୁଛ ବି ଭୁଲି ଯାଅ, ତାପରେ କୋଉଠିକି ଯିବି ଭୁଲି ଯାଅ, କେବଳ ନିରଞ୍ଜନ ହିଁ ନିରଞ୍ଜନ। ତୁମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁହ, ନିରଞ୍ଜନ ପାଖରେ ରୁହ, ନିରଞ୍ଜନ ହେଇଯାଅ, ଟୋଟାଲ ଶରୀରଟା ନିରଞ୍ଜନ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ନିରନ୍ତର ସାଧନ ହେଲା। ନିରଞ୍ଜନ ପାଖରେ ଅଟକିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଗଲା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ରହୁଛି, ବା ସେ ଗ୍ୟାପ ବି ଛାଡ଼, ନିରଞ୍ଜନ ସରିଗଲା, ହଠାତ୍ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଆଡକୁ ପଳେଇବ, ପୁରା ଚୁପୁଡ଼ି ଦବ ନିରଞ୍ଜନ, କିଛି ନ ରହୁ ତା ଭିତରେ। ବାରମ୍ବାର ସେ କହିବ ନିରଞ୍ଜନ ତୁ ନୁହେଁ, ତୁମେ କହ ହଁ ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନ, ମୁଁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ। ଯଦି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ସିଏ ଆଣି ଥୋଇବ ତୁମ ପାଖରେ, ଏଇ କାମ ତମ ପାଇଁ ତ କଳଙ୍କ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ନା, ତୁମେ ବୁଝେଇବ, ସିଏ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦବ। ଏଇ ସମୟ ଯିବନି କି ଏଥିରେ, ସମୟ ଯିବ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ନ ହେଇଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗଦୀଶ୍ୱର କୁହ, ଥାଉ ସେତିକି, ଯେତିକି ଯାଉ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାଉ ନିରଞ୍ଜନ ପାଇଁ। ଦେଖିବ କେତେ ସାଧନ ପୁଷ୍ଟ ହବ, ତୁମର ମଜବୁତ ହବ। ବାସ୍ ଏମିତି କହି ଶୁଭନ ସାଧନ ସେ ତ ହେଇଯାଇଥିବ ଟୋଟାଲ, ତୁମେ ଆଉ କିଛି ନଥିବ, ସାଧନ ତ ଦୂର କଥା, ଏ ଶୁଭନରେ ତୁମେ ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଥିବ, ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ, ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ସଚିରାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ପ୍ରଣବରେ ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ଅଛି କଣ ନା, ତୁମେ ସ୍ୱରକୁ ଦେଖ, ପୁରା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଦେଖ, ଚିହ୍ନ ସେ ସ୍ୱର କୋଉଠି କେମିତି ହଉଛି, ସ୍ୱରଟା କେମିତି ହଉଛି, କୁଆଡୁ ଆସୁଛି, କୁଆଡେ ଯାଉଛି, ସେ ସ୍ୱରଟା ପୁରା ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଯାଅ, ସ୍ୱରରେ ତର୍ଜମା କର ପୁରା ସ୍ୱରଟା। ଆଜି କଣ ସାଧନ କଲ, ମୁଁ କହିବା କଥା ହଉଛି ଆଜି କଣ ସାଧନ କଲ, ଆଉ କଣ ରହିଲା ବାକି, ଆଉ କଣ ବାକି ରହିଲା, ଆଉ କଣ ଖାଦ୍ୟ ରହିଲା ସାଧନରେ, କାଲି ପୂରଣ କରିବି। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ଯଦି ଆଣିଲ ମନ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ନିରନ୍ତର ହେଇଗଲା, ଅନ୍ତର ହେଲାନି। କାଲି ପୁଣି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ରହିଲା, ଯୋଉ ଅଭାବ ରହିଲା ସାଧନରେ, ମୁଁ କରିପାରିଲିନି ଆଜି, ତ ନିରଞ୍ଜନ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିଲିନି, ବା ଜଗଦୀଶ୍ୱର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲାନି, ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଠିକ ଲାଗିଲାନି, ତାହେଲେ ପୁଣି ସେଇଠି ସଂକଳନ ଦେଖି କାଲି କରିବା ଭଲ ଭାବେ। ଏଇ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ନେଲ, କାଲି ପୁଣି କରିବି, ତାକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବି,
ତାହେଲେ ଏଇଟା ନିରନ୍ତର ସାଧନ ହେଇଗଲା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁଣି ବୁଝନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ, ଖୁବ ଡେପ୍ଥରେ ବୁଝନ୍ତୁ ମୋ କଥାକୁ, ବହୁତ ଭିତରକୁ ଯାଇ ବୁଝନ୍ତୁ। ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ରହିଛି, ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ରହିଛି ଯଦି କୌଣସି ସାଧନରେ, ତାକୁ ମୁଁ ତାପରେ କରିବି ଭଲ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ ହବ ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା, ନିରନ୍ତର ହେଇଗଲା, କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବି। ସେମିତି ଚକ୍ରଭେଦନ ଯୋଉଠି ଭୁଲ ରହୁଛି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବି। ଚକ୍ରରେ କେତେ ସମୟ ମୁଁ ଦେଇପାରୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ନହେଲା ଆଜି କାଲି କରିବି, ଦେଖିବି ଚକ୍ରକୁ ପୁରା ଢିଲା ମିଲା କରି ସାଧନ କରନି, ଢିଲା କରନି ଜମା, ପୁରା କଡାକଡି ଭାବରେ କର, ମନ ଦେଇକିରି କର। ସେମିତି ପ୍ରାଣାୟାମରେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରାଣାୟାମରେ ଖୁବ ଜୋରେ ମନ ଦିଅ, ପୁରା ଏକାଗ୍ରତା ପୂର୍ବକ। ଯେମିତି ହାତରେ ପାଣି ରଖିଲେ ବା ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ, ସେଟା କି ପତ୍ର, ଆମର ପଦ୍ମପତ୍ର, ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଯେମିତି ପାଣି ରଖିଲେ ଢଳ ଢଳ ହୁଏ, କୁଆଡେ ଗଡ଼ିଯିବ, ଏପଟେ ସେପଟେ ହଉଥିବ, ରହୁନଥିବ, କାଳେ ଗଳି ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ହୁସିଆର ହେଇକି ଦେଖ ସେ ପାଣି କାଳେ କୋଉଠି ଗଳି ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ପୁରା ସେ ଯୋଉ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ତୁମେ ଛକିକି ରୁହ, ଦେଖ ତାକୁ, ସେ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି ପୁଣି କେତେ ବାଟ ଫେରୁଛି, ପୁରା ଛକିକି ରୁହ। ଯେମିତି ଝିଟିପିଟି ଛକି ଛକି ଯାଇ ପୋକକୁ ମାଡ଼ି ବସେ, ସନ୍ତର୍ପଣରେ, ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ, ନହେଲେ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ନା। ବେଙ୍ଗଟି ସେମିତି ଖାପ କେମିତି ଧରି ପକେଇବ ଯାଇ ଝିଣ୍ଟିକା, ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣ। ସେମିତି ତୁମେ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ସେଠି ରୁହ, ନିଶ୍ୱାସରେ ଜଗ, ନିଶ୍ୱାସ କୁଆଡେ ଯାଉ, ବାସ୍ ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହବ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହବ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ କରିବ, ମୁଁ ଦେଖିବି, ପୁଣି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବି, ରିଓପନ କରିବି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ନିରନ୍ତର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନ ହଉ, କୌଣସି ଦିନ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ କୌଣସି ଦିନ ମୋ ସାଧନ ବନ୍ଦ ନ ରହୁ। ଇଏ ବି ସଂକଳ୍ପ, ଏ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ହେଇଯିବ। ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତୁମର କଳ୍ପନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତୁମର ଡିସିସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତୁମର ପୌରୁଷ ମାନେ ପରାକାଷ୍ଠ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ପୌରୁଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ। ଆଉ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କଲେ ତୁମେ ସାଧନ କରିପାରିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଟରମିନେସନ ହବା, ଦୃଢ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା, ଏଇଟା ପୁରୁଷାର୍ଥ। ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ତୁମେ ଜୟ କରିବ ନା। ତୁମେ ଆସିଛ କଣ ନେଇକି, ଛାଡ, କଣ କରିବ ଛାଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତୁମର ଦୃଢ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ତୁମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ। ପୁଣି ଆଇଲା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ବିନା ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ବା ବିନା ଗୁରୁରେ ତୁମେ ମତେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ, ମୋର ତନୁ ମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ତୁମେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚକ୍ରଭେଦନ କର ବା ପ୍ରଣବ କର ବା ପ୍ରାଣାୟାମ କର, କୌଣସି ଓଲ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଓଲ୍ଡ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ, ଓଲ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ନଲେଜ ଅଛି, ଯୋଉ ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ଫଳୁଛି ଦେଖୁଛ ତୁମେ, ତମେ ସେଠିକି ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କର,
କାହିଁକି ନା ଏଇ ସାଧନରେ ତ୍ରୁଟି ରହିବ। ତୁମେ କାହାକୁ କହିବ? ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିବ। ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମକୁ କହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, କାହିଁକି କହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିକିରି ଆଣ? ତାହେଲେ ତୁମର ଏ ଯୋଉ ଜିଜ୍ଞାସାଟା, ଯୋଉ ଭୁଲଟା ଏବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି 3 ମାସ 6 ମାସ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସାଧନ ଭୁଲ ରହୁଛି। ସେଠି କଣ କରିବ ତୁମେ? ନିରନ୍ତର ସାଧନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନିରନ୍ତର ସାଧନ ତୁମେ ରେଗୁଲାର ସାଧନ ଯାଇକି ଦେଖାଅ। ଯୋଉଠି ଆଡମିସନ କରୁଛ ବା ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ଯାହାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ଯାହାକୁ ତୁମର ସବୁର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଭାବୁଛ, ଯାହା ଉପରେ ତୁମେ ଓବ୍ଲିଗେଟେଡ ଅଛ, ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ସାଧନକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କର। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବସିକିରି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣବ ଉଚ୍ଚାରଣ କର, ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବେ। ସେ ଚକ୍ରବେଦନ ଦେଖାଅ, ରେକ୍ଟିଫାଏ ହବ। ପ୍ରାଣାୟାମ କର, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବସିକିରି ପ୍ରାଣାୟାମ କର, ଶୋଇକିରି ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ସେଠି ବସିକିରି କର ତାଙ୍କ ଆଗରେ। ଯୋଉଠି ଡାଉଟ ଅଛି ତାକୁ ପଚାର। ଯେତେ ପ୍ରକାର ସାଧନର ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ବସ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପଚାର, ବୁଝ, ମନ ଦେଇକିରି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ କର। ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଏତିକି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତମେ କହିବାର ଶାଳୀନତା ରଖ। କହିଲେ ଜଣେ ଯିଏ ହେଲେ ରାଜି ହବ। ଆଉ ତୁମେ କହିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି, ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ମତେ ସମୟ ଦେବେ। ଇଏ କଣ ଆପ୍ରୋଚ? ଅଛନ୍ତି ଏମିତି କିଏ ଜାଣେ? ଏମିତି ଆପ୍ରୋଚ କରାଯାଏ। ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛ, ଆପ୍ରୋଚ କରିକି ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ମତେ ସମୟ ଦେବେ କି? ଏ ସମୟ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଦେଖି ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ। ମୋର ବହୁତ ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି, ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ମୁଁ ସାଧନ ଦେଖେଇବି। କହିବାର ନମ୍ରତା ଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ତୁମ କଥାରେ ରାଜି ହେବେ। ମୁଁ କଣ, ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ରାଜି ହବ। ତମର ମାନେ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେମିତି ରହୁଛି, ଆପ୍ରୋଚ କେମିତି ଅଛି, ତୁମ ନିବେଦନ କେମିତି ଅଛି, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ତୁମର ଆକାଂକ୍ଷା ଜଣା ପଡିବ କେମିତି ତମେ ରହିଛ। ତୁମେ କଣ ସାଧନ କରୁଛ, ତୁମ ଭଏସ କହିଦବ, ତୁମର ଜିଜ୍ଞାସା କହିଦବ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ କଳା, କହିବା ଗୋଟେ କଳା, କହିକିରି ସବୁ କାମ କରିପାରିବ। ଜଣେ ଜଣେ ସାଧନ ଆସିଛନ୍ତି, ବେକ ଯାଙ୍ଗେ ଶିଖିଛନ୍ତି, ସେ କଟିଗଲାଣି, ତାମାନେ ମୁଣ୍ଡ କଟିଗଲା। 3 ବର୍ଷ ସାଧନ କଲେ, 3 ବର୍ଷ ସାଧନ ଭିତରେ ବେକ ଯାଙ୍ଗେ ଶିଖିଲେ, ଆଉ ଉପରକୁ ସମୟ ହେଲାନି, କିଏ ଏଠିକି ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାଇଛନ୍ତି, ବେକ କଟିଗଲା। ଆଉ ନା ଅଛନ୍ତି, ନା ପ୍ରଣବରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ମୋ ସହିତ କନେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତାମାନେ ସେତିକି ସାଧନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ, ବେକ କଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ଆର ଜନ୍ମରେ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ନେବେ, ମୁଣ୍ଡ ଥିବ ଗଣ୍ଡି ନଥିବ, ବା ଗଣ୍ଡି ଥିବ ମୁଣ୍ଡ ନଥିବ। ଖଣ୍ଡିଆ କରନି, ସାଧନ ଖଣ୍ଡିଆ କରି ଶିଖନି। ଯିଏ ଯେତିକି ଶିଖିଛ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆସି କମ୍ପ୍ଲିଟ କର, ତାହେଲେ ନିରନ୍ତର ହେଇଗଲା ଏକ ପ୍ରକାର। ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ସାଧନ, ନିରନ୍ତର ହେଇଗଲା। ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ଜିଜ୍ଞାସା କରି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ସେ ବି ନିରନ୍ତର ସାଧନ ହେଲା। ତାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହିଲା। ମୁଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ସେ ତ ଭାବନା ଆସିବ ନା, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇ ଚାଲିଥିବ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିବ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଟ୍ କର, ଯେମିତି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛ, ରୋଷେଇ ଆଇଟମ ମାରିଦେଲ, ତାପରେ ରୋଷେଇ ଭେଣ୍ଡି କେମିତି ଭଜାଯିବ, ଆଳୁ କେମିତି ଭଜାଯିବ, ବେସନ ତରକାରୀ କେମିତି ହବ, ସବୁ ବାହାରିବ କି ନାହିଁ? ସେମିତି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଟ୍ କର ମନ ଭିତରେ, ଦେଖିବ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯିବ, ତାପରେ ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତୁମେ ଖୋଜୁଛ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଉନ, ତୁମେ ସେଟ୍ କର ଆগে।
गोटे दुटा सेट कर तापर ऑटोमेटिक प्रश्न आसो जेते तुम प्रश्न रे निमज्जित रहिबो प्रश्न जिज्ञासा रहिबो सेते तुम निरंतर साधना हे गला गोटे पर गोटे पचार चलियो ये भी निरंतर साधना हे जिवो आज साधन सरी गला पुणी वेट कर नेक्स्ट साधन केमती करिवे सेठी कंपोज कर मन मानसिक स्तर नेक्स्ट केमती करिवे कोन करिवे से भी निरंतर है कंटिन्यू है मो कहिवार सही कथा होजी तुम्हें आउ का सहित मिशन गोटे लोक सहित मिश तुम्हें भावुच गुरु कथा मुझे कहूँ ना मु आत्मा कथा कहूँ आत्मा सहित मिश सी तुम गुरु देदेव आत्मा सहित मिश सी तुम खाद्य दब तुम्हें आत्मा सहित मिश सी तुम बासगृह दब फूड क्लॉथ शेल्टर दब लुगापटा दब बासगृह दब खाद्य दब आउ कौन रहा तुम्हें बासगृह आड़ को जाओनी कपड़ा आड़ को जाओनी मु तो 2 मीटर 30 पॉइंट कपड़ा खंडे हेले मु पिंधु तले आ गोटे ऊपर से 2 मीटर 30 सरीगला मोर ड्रेस मु केते आनंदित होई केते कॉस्टली ड्रेस पिंधल कल्पना बाहर केते कॉस्टली ड्रेस कटक सारा बुलुथि ड्रेस पाई कटक सारा बुलुथि रेडियो पाई कटक सारा बुलुथि साइकिल पाई कटक सारा बुलुथि सेते बेलर कथा हम कहूची ग्रेजुएशन बेलर कथा सिलाई करिया पाई कोटे हाईएस्ट सिलाई वाला अछि सेते सिलाई थिला ना रेडीमेड नथिला सेगुड़ा सब एवं बंद स्टॉप से इमेजिनेशन भी आसुनी सुना गोटे पिंधिबी मुदी पिंधिबी गोटे मोटा लंगल दौड़ी चेन पकेबी एगुड़ा सब माने विष भाया लगुच जो माइंड जो मनीष एगुड़ा सब आदर करुला सी बर्तमान अनादर पात्र हो जाए मो पाखे ना कॉस्टली गाड़ी अच्छी ना सुना किछि ना ना घर अच्छी किछि ना मोर एबे जो भिटामाटी आम जन्म नहीं पैतृक संपत्ति थिला सेतु पड़े आसिलु तेणु अनुतप्त नुहे घर छाड़देली जे गोटे कौन विराट होगला ता ना जो घर को एत आदर करुली जो घर को एत स्नेह करुली श्रद्धा करुली कौटी न रही पृथ्वी मुझे पलि आसे जुआड़े गले आसे बहुत आट्राक्शन थिला जुआड़े जाऊँ संध्या सुधा फेरी आसे देखु एत भल पाउल जो घर को से घर बर्तमान ना तेणु जोटा को तुम्हें भावुच अति प्रिय जिनस से केवल प्रिय नुहे से समय अनुसार प्रिय होता है किंतु समय आसले पुण्य से वितृष्णा सृष्टि हुए निरंतर साधन अर्थ शिफ्टेड हवा मन शिफ्ट कर एठू सेठी सेठी जाइए पुणी गोटे लक्ष्य रे थी किंतु सबू जाइए ना घर गला सब गला सब जाइए किंतु तुम सहित जी रहा कथा से ही रही तुम्हें ताक भल पाउच तुम्हें ताक भल पाउच कि नहीं सी तो अच्छी ना आउ सब जाऊ ताल निरंतर है कि साधनटा जदि सब छाड़ी पृथ्वी रूप रंग रस तुम्हें आत्मारे रसित हो गल आत्मारे अनुरणित हो गल पूरा आत्मस्थ हो गल
प्रति क्षेत्र रे ए शरीरटा आत्ममय हो गला जान आ से तो सब सृष्टि करू से तो सब संहार करू से तो सब पालन करू तुम पाई सृष्टि पालन संहारण ये सर्व आत्मा रभियाण सृष्टि पालन संहारण ये सर्व आत्मार भियाण एठी जगन्नाथ किसी करूना कि तिरुपति किसी करूना कि कौन सी ईश्वर ऊपर रही किसी रेगुलेटर बुलाऊना तुम ऊपर केवल आत्मा अच्छे तुम पाखे अच्छे तुम सहित अच्छे तुम पाई अच्छी जदि एटा भावुथिब माने सकाल संध्या पर्यंत जाग्रत रु स्वप्न पर्यंत स्वप्न रु जाग्रत पर्यंत जदि भावुथिब आत्मा मोर निजर अति प्रिय वस्तु जदि किसी थाए सी हूँ आत्मा ताहले निरंतर साधन हो गला ना आत्मा को अनादर न करी आदर करी तुम यदि चलिल बसिल उठिल ताहले निरंतर साधन हो गला कहते मनर मूले ये जगत ये जगतटा तुम मन को नहीं अच्छी तुम्हें आज छुट्टी तो जगत छुट्टी तुम्हें आज पड़े जाओ ये जगत तुम किसी थिले कि नथिले कौन अच्छे आ तुम्हें अच्छ मन नहीं कि अच्छ जगत सहित मिशिच तेणु ये भल लगुच सी भल लगुच सी भल लगुच तुम्हें जो मन देती से तुम भल लगुच से जगत रु फेरे आनी मन को जो तुम्हें आत्मा लगेदेव स्रष्टा सहित लगे तुम्हें सृष्टि सहित लगौच स्रष्टार लगाओ स्रष्टार लगेले भी बारंबार जो लगौ बारंबार जाऊ बारंबार लगौ छड़े आणिकी लगौ से भी निरंतर हो गला जान एकांत रही आत्म भावे बोधि उद्धव ज्ञान जोगे एकांत रही आत्म भावे तुम्हें को भाव रोच तुम्हें जान तुम्हें जब हेडमास्टर भाव रोचो कि किराणी भाव रोचो कि कलेक्टर भाव रोचो कि राजनीति मंत्री भाव रोचो कि वार्ड मेंबर भाव रोचो गाँव चपरासी भाव रोचो तुम्हें जानी तेणु से भाव न रही तुम्हें आत्म भाव रह एकांत एकांते रही आत्म भावे बोधि उद्धव ज्ञान जोगे आत्मभाव रुह सी भी विराट निरंतर साधन रूप देख पृथ्वी पृथ्वी की जब हलैबार अच्छी तुम आत्मा सहित गठबंधन कर चुक्ति कर चुक्ति नामा कर देखो से सब किसी परिवर्तन कर हलै दो पूरा पृथ्वी तुम एलआईसी कौच कौन साथ भी बात भी ना नहीं वर्तमान अच्छी मरला पर भी कारण तुम पुलिस पाइब जो माने मरीगला आम ये कहूँ साथ भी बात भी पहले भी प्रथम थिला एबे अच्छी परे मध्य रहिबा आत्मा पहले भी वर्तमान अच्छी साथ भी
ବାତିଲ, ମରିଗଲା ପରେ ବି ରହିବ, ସେଇ ରହିବ। LIC ପଲିସି ସବୁ ଯିବ, କିଛି ରହିବନି। ତୁମ ଭଣ୍ଡଉଛନ୍ତି LIC ବାଲା, ଅମକ ମିଳିବ, ସମକ ମିଳିବ, ସମକ ମିଳିବ। ଦେଖ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 2000 ଟଙ୍କାଟା ତୁମେ 5 ବର୍ଷ ପରେ 2000 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛି ରହିବ। ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଟୁ 4000, ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଟୁ 5000 ପରହାପ୍ସ, 5000 ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 2000। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2000 ଟା ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏ ଭାବେ ଗଲା କିଛି ଦିନ, ଏମନ୍ତେ ଗଲା କିଛି ଦିନ, ମାନେ ଏଇପରି କିଛି ଦିନ ପଳେଇଗଲାଣି ତୁମର, ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ପଳେଇଲାଣି, କିଛି ହେଇନି ତୁମର। ହଉ, ଟାଇମ ତ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି, ଆଉ ଯିବାନି ଆଗକୁ। ଆଜି ଏତିକି। ଏଠି ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ, କିଏ କଣ କହିବେ ଯଦି। ଗୁରୁଜୀ ପ୍ରଣାମ। ହଁ ପ୍ରଣାମ, କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଡାଉଟ ରହିଲା, ବୁଝିପାରିବି କି? ହଁ କୁହନ୍ତୁ। କଣ ଆପଣ ଯେ କହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ଆଡୁ ମନକୁ ଆଣି ଯେ ଆତ୍ମାରେ ଲଗେଇଲେ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ସ୍ରଷ୍ଟା ଦିଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନା ଅଲଗା ଜିନିଷ? ଅଲଗା ଜିନିଷ ନୁହେଁ କି? ପାଣି ଏବଂ ବରଫ ଅଲଗା ନୁହେଁ କି? ଏ ସୃଷ୍ଟିଟା ତ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନମୋଲ ତୋଫା। ହଁ, ସେମିତି ପାଣିଟା ଯେମିତି ବରଫ ଭିତରେ ସମାହିତ ହେଇକି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବରଫ ହେଇଯାଉଛି, ପାଣି ଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଛି। ସେମିତି ସୃଷ୍ଟିକି ଦେଖ, ସେଇ ରୂପରେ ଦେଖ, ସେଇ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କର। ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସତ୍ତା ଅଛି, ଏଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା କିଏ ଭରି ଦେଇଛି? ଫୁଲର ଯୋଉ ସୁଗନ୍ଧ କିଏ ଭରି ଦେଇଛି? ସେଥିରୁ ବାସ୍ନାଟା ଯୋଉ ଆସୁଛି କିଏ କରୁଛି କି? ଆଖୁ ରସରେ ଯିଏ ରସ ଭରି କରିଛି, କିଏ କରିଛି କି? ଆଉ ମାଟି ପାଣି ଆକାଶ କରିନି, ଆଖୁର ମଞ୍ଜି ରସ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି, କେତେ ମିଠା। ଆଉ ଯୋଉ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପର କେତେ ବାସ୍ନା। ଥରେ ହଜିଯାଅ ସେଇ ବାସ୍ନାରେ, ଦେଖିବ ଏଇ ଆତ୍ମାର ଗନ୍ଧ, ଏଇ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ମିତାର ଗନ୍ଧ ହେଇପାରେ। କଳକଳ ହେଇ ଯୋଉ ବହୁଛି, ମାନେ ପାଣି ବହୁଛି ସମୁଦ୍ରରେ ବା ନଦୀରେ, ସେଥିରୁ କଣ ଆତ୍ମାର ବାସ୍ନା ଆସୁନି କି? ସେଇ କଳକଳ ରେସରୁ, କଳକଳ ନାଦରୁ, ପର୍ବତର ଯୋଉ ବିରାଟ ଶୃଙ୍ଗ ଆଖି ପାଇବନି, ସେଥିରୁ କଣ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁନି କି ଆତ୍ମାର? ଆକାଶର ଯୋଉ ବିରାଟ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ବିରାଟ ବିରାଟ, ତାର ସୀମାହୀନ, ସୀମା ନାହିଁ ଯୋଉ ଆକାଶ, ସେଇଟା କଣ ଅନନ୍ତର ସ୍ରୋତ ନୁହେଁ କି ଆତ୍ମାର? ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଇଲାକା ନୁହେଁ କି ଆକାଶଟା? ସେଥିରେ କଣ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ମିତା ନାହିଁ କି? ଯୋଉ ଅନ୍ନ ଖାଉଛ, କି ବାସ୍ନା, କେତେ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି ତୁମର। ଏ ସୃଷ୍ଟିରୁ ନା ନାହିଁ? ଖାଉଛ, ତୁମକୁ ମିଠା ଲାଗୁଛି, ଖାଉଛ, ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଓହ, ଆଜି ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା। ଏଥିରେ କଣ ଆତ୍ମାର ବାସ୍ନା ନାହିଁ ସୃଷ୍ଟିରେ? ତୁମେ ଏକା ଥିବ, କେହି ନଥିବେ ସୃଷ୍ଟିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମେ ରହିବ? ତୁମେ ରହିବ ନା? ଖିଲିପାନ ଦୋକାନ ଥିବ ନା ଚା ଥିବ, ତୁମେ ପିଇବ କୋଉଠି? ତୁମକୁ କିଏ ରୋଷେଇ କରିଦବ? କେମିତି ଖାଇବ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? କିଛି ନାହିଁ, ଏକୁଟିଆ ନିସଙ୍ଗ, ସଲିଟାରୀ ଲାଇଫ। ସଲିଟାରୀ ଲାଇଫରେ କେହି ରହିବେନି,
ତେଣୁ ଏତେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅସ୍ମିତାର ନାହିଁ କି ଭାବ ଆତ୍ମାର? ଏ ଖାଦ୍ୟ ପରେ କ'ଣ ନାହିଁ କି ଆତ୍ମାର ପ୍ରେରଣା? ଏ ଜମିବାଡ଼ି ଚାଷରେ କ'ଣ ନାହିଁ ସ୍ୱାଦ? ଅଙ୍ଗୁର କୋଳିରେ କ'ଣ ମିଠା ନାହିଁ? ସେଉରେ କ'ଣ ମିଠା ନାହିଁ? କମଳାରେ କ'ଣ ମିଠା ନାହିଁ? ଆମ୍ବରେ କ'ଣ ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ? ପଣସରେ କ'ଣ ମିଠା ନାହିଁ? କେତେ ଜିନିଷ ଭରପୁର କରିଛି ତୁମରି ପାଇଁ କେବଳ। ତେଣୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଆତ୍ମାର ହେଲେ ବି ତୁମ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ସକାଳର ଯୋଉ ଆଭା, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯୋଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ, ଆଉ ବର୍ଷାର ଯୋଉ ଢୁ ଢୁ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ପବନର ଯୋଉ ସୁଲୁସୁଲିଆ ସ୍ୱାଦ କିଏ ଦେଇଛି କୁହନ୍ତୁ? ଭାବନ୍ତୁ ଦିନେ ଏଇ କଥାରେ ହଜିଯିବେ। ଏ ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆତ୍ମା କରିଛି, ହଜିଯିବେ। କାରଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡୁଛି ତୁମ ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ରାଶିରେ। ଦେଖ କେତେ ଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିବ, ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ଗୋଟେ ବରଗଛ ତଳେ ବସିଯିବ, ଗୋଟେ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ତଳେ ବସିଯିବ, କି ଆନନ୍ଦ, କି ଶାନ୍ତି। ଏଇ ଛାଇଟିକ କିଏ ଦେଇଛି? ବର୍ଷା ପାଇଁ ଛତା କିଏ ଦେଇଛି? ଆକାଶରେ ଉଡିବା ପାଇଁ କିଏ ଦେଇଛି? ଏ ସବୁର ଆତ୍ମାର ଖେଳ। ଏ ସବୁ ଆତ୍ମା ତିଆରି କରୁଛି, କାହା ହୃଦୟରେ ରହିକରି, କାହା ଠାଇଁ ରହିକରି ଏସବୁ ତ ସୃଷ୍ଟି କରିছে ନା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସୃଷ୍ଟିରେ ଉପଲବ୍ଧିର ଯାହା ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା କହୁଛ, ଏଇଥିରୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଉପଲବ୍ଧିର ସ୍ୱାଦ ମିଳିବ ତୁମକୁ। ଆତ୍ମାର ସବୁ ଜାଗାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସର୍ବ ଖଲିଦଂ ବ୍ରହ୍ମ। ସର୍ବ ଖଲିଦଂ ବ୍ରହ୍ମ। ये बेकार है नहीं पृथ्वी। हाँ सुनो, ये बेकार है नहीं पृथ्वी। ये पृथ्वीटा बेकार तैयारी है, ये तार परिकल्पना, नले से कहीं एठिक नहीं आसी। मु कहि जे गोटे गीत लिखि जेबे सेटा हेइनी। तुमे आनी थिलो पृथ्वी बुलाई, से नहीं कि आसी तार गोटे प्लेटफॉर्म, जेमति सैटेलाइट प्रोग्राम आमे करछे, ऊपर सैटेलाइट प्रोग्राम करिया पई लॉन्चिंग करिवो, आमे जाई से रेस्ट नबा। सेमति ये भी आत्मार गोटे रेस्ट प्लेस, मर्त्यपुरी ना दिया जे मर्त्यपुरी। जी आसो से मरिबो, मरिबन तो से पुणी ऊपर को जीव। कोंतु ये डाउट रहला जे परमात्मा एगुडा को सृष्टि करी नाइ, सृष्टिटा ही परमात्मा। मतियो डाउट गोटे फुल এটা परमात्मा सृष्टि ना स्वयं से परमात्मा, এটা মোর ডাউট। যেটা কয় বাসুদেব সর্ব, গীতার বইজি বুড়া কହୁଛି परमात्मामय বা आत्मामय। যে ফুলটা স্বয়ং परमात्मा না परमात्मा को सृष्टि, মই এই দুইটা উঠে সমর ডাউট। এটা বহুত ইন্টেলিজেন্ট কোশ্চেন, তর্ক पूर्ण क्वेश्चन। এটা যাহলে ডিফরেন্স तुम आवश्यकता में सृष्टि करा जाए। परमात्मा केबे से नुह। तुम्हें अन्न खाइले तुमको टेस्ट लगला, प्रोडक्टिव एसेट सेल है, प्रोडक्टिव मटेरियल। स्रष्टा सृष्टि, स्रष्टा रोचे, सृष्टि रोचे, डिफरेंस हम ना।
ଫୁଲ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଦେଖୁନା ଯେ ତୁମେ ତ ବେଳେ ବେଳେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛ ନା ଆତ୍ମା ଠାରୁ। ମଣିଷ ଅଲଗା ହେଉଛି, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ହଁ, ଏ ସବୁ ଅହଙ୍କାର ଅଲଗା ହେଇଛି। ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି, ତୁମେ ସେଇ ସତ୍ୟରେ ନ ରହିକିରି ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା କେମିତି ଅଲଗା ନ ହବ, ଫୁଲଟା କେମିତି ଅଲଗା ନ ହବ, ମାଟିଟା କେମିତି ଅଲଗା ନ ହବ। ମୁଁ ମତରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସନ୍ଦେହ ଘେର ଭିତରେ ମୁଁ ଯେ ହଁ, ସନ୍ଦେହ ଦେଖିବା ଘର ଭିତରେ ରହୁଛି, ସୃଷ୍ଟିଟା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ନା ସୃଷ୍ଟିଟା ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା କୁଆଡୁ ପାଉ? ଦିଟାଙ୍କ ହେଇପାରେ। ଦିଟାଙ୍କ ଏକ ହେଇପାରେ, ପୁଣି ବି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଦ ଆସୁଛି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି, ତାକୁ ତ ମାନି ନେଉଛ ସତ୍ୟ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ସେଇଆ। ଏଇଟାକୁ ଯୋଉ ଭାବୁଛ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା, ଫୁଲଟାକୁ କିଏ ଅନୁଭବ କରୁଛି? ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ନା, ଫୁଲ ଅନୁଭବ କରୁନ। ତୁମ ପାଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ତୁମେ ନଥିଲେ ଫୁଲ ବେକାର। ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ବେକାର ହେଇଯାଉଛି, ସେମିତି ତୁମେ ନଥିଲେ ବେକାର। ତେଣୁ ଇଏ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ମାୟାର ରୂପରେଖ ହେଇପାରେ। ମାୟାର ରୂପରେଖ ହଉଛି ଏଇଟା, ଆଉ ମାୟା ସମାହିତ ହେଇକିରି ଅଛି ତୁମ ଭିତରେ, ସବୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଯୋଉ ଫୁଲ ପର୍ବତ ନଦୀ ନଦ ଦେଖୁଛେ, ଏସବୁ ତ ମାୟା, ମିଛ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆତ୍ମାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତି ସେଇଟା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଯେ ସେ ଆତ୍ମା ତା ନୁହେଁ। ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ ବଡ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରେ, ଏଥିରେ ସାମିଲ କରି ହଉନି କଥା। କଣ ତ ଆଉ କିଏ କହିବେ? ଆଉ କାହାର ଅଛି ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦିଟା ଅଙ୍କିତ କରିବା, ଆଉ 10 ମିନିଟ। ଆଜିର ଟପିକ ଉପରେ ପଡୁନ ନା, ପୂର୍ବ ଟପିକରେ ମିଶ୍ରଣ ହେଇଗଲା କି ଏଇଟା ସେଇଟା କହିଦେଲେ କି ଯାହା କହିଛି ନାଇଁ? ନା 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 ଆଜ୍ଞା, ଏଟା 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଲଗା। ହଁ, ସେଇଟା ଏଇଟା ଅଲଗା 5ଟା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତର ଥିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତର। କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କିଏ କହିବେ? ଗୁରୁଜୀ ଜୟଜୀ। ଜୟ। କାଲି ଯୋଉ ମା ଆମର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷିକା ମା ଆମର ଯୋଉ ଗୀତ ପଢୁଥିଲେ, ସମିଷ୍ଟିରୁ ସୃଷ୍ଟି। ସମିଷ୍ଟି ମାନେ କଣ? ସମିଷ୍ଟି ମାନେ ଦିଟା ଜିନିଷ ମିଶିବାରୁ ହେଇଛି। ନାଇଁ, ସମସ୍ତ ଦିଟା ଜିନିଷ, ଅନେକ ଜିନିଷ ମିଶ୍ରଣରେ ସମସ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ମିଶିବାରୁ ସୃଷ୍ଟିଟା ହେଇଛି ନା, ଗୋଟେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଶିବାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିଟା ହଉଛି ଏ ମାୟାଟା କେମିତି ହେଇଛି ନା, ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ମିଶିବାରୁ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତି, ମାୟାଟାକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି, କାୟାଟାକୁ ସେ ତିଆରି କରିଛି ନା ନାଇଁ? ପୁରୁଷଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସାଥିରେ ପ୍ରକୃତି ମିଶିବାରୁ ଗୋଟେ ମାୟା ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି, ଇଏ ପରମାତ୍ମା, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ମାୟା। ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ସେଇ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସୃଷ୍ଟି ସଂହାରକର୍ତ୍ତା, ସେଇ ବି ପାଳନ କର୍ତ୍ତା, ସେଇ ଗୋଟିଏ ନା ଆଉ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି?
ମାୟା ପାଶୁଗୁଡ଼ା ଆଉ ମିଛ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ତ ମିଛ। ଏ ସର୍ବ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କିଛି। ଏ ସର୍ବ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କିଛି। କେବଳ ତମ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ତ ସାର୍ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ସିନା ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମଟା ତ ସତ୍ୟ ନା। ବ୍ରହ୍ମ ବା ତୁମେ। ନିଜେ ତ ସତ୍ୟ, ହଁ ବ୍ରହ୍ମ ନିଜେ ତ ବ୍ରହ୍ମ। সেই ব্রহ্মটা সত্য, সেই ব্রহ্মটা তো তাঙ্করি অংশর আছে। সেই পরমাত্মা যে আত্মা যে তুমি সে ତାଙ୍କରି ଅଂଶରୁ ଆସିନେ ସେଇ ଗୋଟାକ ତ ସତ୍ୟ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିଟା ହେଲା ମିଥ୍ୟା। ହଁ ମାୟା। ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସାର୍ ବେତ ଉଠାନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଦିନେ ଦିନେ? କୁହନ୍ତୁ। ଏଟା ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସାର୍। ଡ୍ୟୁଟି ନୁହେଁ, ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆକଟ କରିବା ପାଇଁ ଉଠାନ୍ତି, ଉଠେଇବାର କିଛି ନଥାଏ। ବୁଝିଲେ? କେବଳ ଉଠେଇବାର କାରଣ କଣ? ପିଲା ଭଲ ବାଟକୁ ଆସିବ। ତାଙ୍କର ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ, ମାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ତା ନା। ପିଲା ବାଟକୁ ଆସିବ। ସେମିତି ମାୟାର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି କଣ? ବାଟକୁ ଆସିବ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମାୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେମିତି ବେତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମାୟାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ କିଏ ମତ ରଖିଏ କୁହନ୍ତୁ, ବନ୍ଦ କରିବା। ଦିଟା ବାଜିବ ନା ବନ୍ଦ କରିବା? ମୁଁ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛି ଏଟା ଠିକ ହେଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିଟା ଯେତେ ସୃଷ୍ଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ତ ସବୁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଏଇ କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଭ କରିପାରିଲେ ନା ଖେଳିବା ଭିତରେ, ସେ ଯୋଉ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆସିପାରିଲେନି, ତେଣୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏ ମଣିଷ ହିଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଖେଳିବ, ବା ମଣିଷ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିବାର ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ରଖିଲେ, ମଣିଷ ଭିତରେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବ ଭିତରେ ସେ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରେ ଠିକ ହେଇପାରେ କି ନ ହେଇପାରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଆଉ ମଣିଷ ହିଁ ଭଗବାନ, ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନ। ହଉ, ଆଉ ତ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ରଖିବା। 2ଟା ବାଜିଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟଦୀପ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆତ୍ମା ତ ଏକ ଏମିତି ଶବ୍ଦ, ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ। ଆଉ ସାର୍ ଏତେ ଅମୃତ ପାନ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ମନ କାହିଁକି ଆଡେ ସାଡେ ଟାଣି ନେଇକି ପକେଇ ଦଉଛି? ସେଇଟା ସାର୍ କଷ୍ଟ ହଉଛି ସାର୍। ଯଦି ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହଉ ଆଇଏସ୍ ପାଇଯାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? ଆଉ ଏ ଗୋଟି ଏତେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ବହୁ ଜନ୍ମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଶିବମଣି ଛାଡିଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆପଣ ଦାନ କରିକି ମହାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଉ ଗୁରୁ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବଜେକ୍ଟ ହଉ, ଏଇଠି ରଖିବା ଆଜି ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଦୀପ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୁରୁଜୀ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଜୟ।